کہ مومن کا اپنے رب کو رب ماننا، اس پہ اللہ پہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا نقصان کوئی کر نہیں سکتا جب تک اس کا رب نہ چاہے، اس کا نفع بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک اس کا رب نہ چاہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ صرف تیری عبادت اور تجھی سے مدد، کہ مومن صرف اللہ سے مدد مانگے، کسی اور سے لو نہ لگائے، کسی اور کے دروازے پہ اپنے عزت نفس کو جا کے ذلیل نہ کرے، کہ مومن جب تک عزت والا رہتا ہے جب تک صرف وہ اپنے رب سے مانگے، جیسے ہی وہ دوسروں کے دروں پہ بھٹکتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ رب کو رب سب مانتے ہیں، میں بھی اللہ کو ایک خالق اپنا مالک مانتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا کہ ساری چیزیں میرے اللہ کے قبضے میں ہیں، کسی انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی تجھے کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے۔ تجھے اس دنیا میں کون لے کر آیا، وہ کہے گا اللہ لے کر آیا۔ اس سے پوچھو کہ تجھے رزق کون دیتا ہے، وہ کہے گا اللہ دیتا ہے، لیکن میں یہ جو میں ہے، یہ شیطان کو بھی یہ میں ہی لے کے ڈوبا، کہ شیطان نے کہا تھا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ میں انسان کو اللہ سے دور کر دے گا، یہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ سب میرے اللہ نے کیا، میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کہ ایک بندہ رزق کماتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے، اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے کہ وہ اللہ اسے دیتا ہے اور وہ دوسروں کو دیتا ہے، اللہ نے اسے اس لائق ہی بنایا ہے۔ تمہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ نے ایسا بنایا کہ تم دوسروں کو بھی دو، لیکن آج کا انسان تو خود ہی اپنے مال کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور میرا اللہ کی تو محبت ہی کمال ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ، اس کی محبت لا محدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی بارڈر نہیں۔ میرے رب کی محبت ایسی ہے، میرے رب کی محبت ایسی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویّا تھا، گانا گاتا تھا، اس کی روزی روٹی چلتی تھی، بڈھا ہو گیا، آواز بھی ختم ہو گئی، لوگوں نے گانا سننا چھوڑ دیا۔ اس نے اللہ سے کہا یا اللہ، جب تک آواز تھی لوگ سنتے تھے، روزی روٹی چلتی تھی، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز بھی ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا، فاقے آ گئے، یا اللہ میری مدد کر، میری روزی روٹی کا انتظام کر۔ عمر رضی اللہ، یہ وہ جنت البقیع میں بیٹھ کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، انہیں خواب میں آواز آئی جنت البقیع میں میرا ایک بندہ گانے والا، جنت البقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالی جلدی سے اٹھے، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگتے ہوئے گئے۔ وہ جنت البقیع میں بیٹھا ہوا اللہ سے لو لگایا ہوا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ان قدموں کی آواز سنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اس نے قدموں کی آواز سنی، جو ان نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، ان نے بھی بھاگنا شروع کر دی، لے بھائی آج خیر نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ جسے پکار رہے تھے اس نے بھیجا ہے۔ وہ بیٹھا، اس نے کہا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کری، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، تو نے اس پہ بھی لبیک کہا،
اس की चीख निकली और जान निकल गई। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका खुद जनाजा पढ़ाया। ये मेरे अल्लाह की मोहब्बत है, मेरे अल्लाह की मोहब्बत है। वो बनी इसराइल का वाकया भी आप नहीं भूल सकते कि बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था, इतना नाफरमान था कि लोगों ने उसे अपनी बस्ती से निकाल दिया। बस्ती से निकल गया, रोजी रोटी भी खत्म हो गई। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने दाएं देखा, उसे कोई नजर न आया। उसने बाएं देखा, उसे कोई नजर न आया। फिर उसने बड़ी आजिज़ी और नदामत से आसमान की तरफ को देखा और कहा, या मल्ला तदर्रुहु ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा। ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं। देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तू न मुझे छोड़, मेरी बेबसी पे रहम खा। और ये कहते कहते उसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा जंगल में मेरा एक यार कौन यार, जिसे बस्ती वालों ने निकाल दिया, वो नाफरमान इतना था। मेरा एक यार जंगल में मर गया है, जाओ जाके उसके जनाजे की नमाज पढ़ाओ और ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा वो भी बख्शा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम सब अपनी बनी इसराइल के लोगों को लेके जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और देखा तो देखते हैं ये बस्ती वाले कहने लगे, ए मूसा ये अल्लाह का वली, इसे तो हमने बस्ती से निकाल दिया था, ये तो इतना नाफरमान था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरे बंदे तो ये कह रहे हैं और तू ये कह रहा है। अल्लाह ने कहा, ये भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। ये नाफरमान था, इसने गुनाह किए, लेकिन जब इसने मौत की आहट को महसूस किया, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, लेकिन मेरा रब जो चाहे कर दे। जब इसने मौत की आहट को महसूस किया, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न आया। इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर न आया। इसने फिर बड़ी आजिज़ी से मेरी तरफ देखा। मेरी इज्जत की कसम, मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिसे सब ने छोड़ दिया है मैं भी उसे छोड़ दूं। मैंने इसे माफ कर दिया। अल्लाह की तरफ आ जाओ, मैं अपने रब पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए न ही ये फर्ज किया कि तुम मस्जिद में आओ, न ही मस्जिद नबी में आओ काबे को देख के, नहीं, तौबा कहीं पे भी बैठ के तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल है। बस क्या चाहिए, नदामत का एक आंसू जो तुम्हारी आंख में ही रह के खुश्क हो जाए, बहाना है बस तुम्हारे ये पलकों की जड़ को तर कर दे। बस वो एक आंसू तुम्हारे 80 करोड़ साल के गुनाहों को माफ कर देगा। बस वो एक आंसू ले आओ अपने रब की खातिर, कि अब कह दो अपने रब से, या अल्लाह बहुत नाफरमानी हो गई, बहुत गुनाह हो गए, बहुत तेरे रास्ते पे नहीं चला, तेरे आगे सजदा नहीं किया, तुझसे मदद नहीं मांगी। या अल्लाह जिंदगी का टाइम बहुत थोड़ा बचा है, मेरी जिंदगी की असर हो गई है। या अल्लाह मैं तेरे दर पे आया हूँ, मेरे गुनाहों को माफ। तुम ये कहो, तुम्हारा ये माफ सही से निकलेगा भी नहीं कि मेरा अल्लाह तुम्हें ऐसे साफ कर देगा जैसे तुमने कभी गुनाह किया ही नहीं। मेरा अल्लाह तो कहता है, ऐ मेरे बंदे, एक बंदा और एक बंदी इतने गुनाह कर कि
जमीन से लेके आसमानों की छत को लगा दे, जमीन के जर्रों के बराबर तू गुनाह कर और मेरे पास आ, नदामत से, आजिज़ी से, मायूस होके नहीं, मेरे पास आ। मैं तेरे गुनाहों को यूं माफ करूंगा कि जैसे तूने कभी गुनाह किए ही नहीं, वाला उबाली, और मुझे कोई परवाह ही ना होगी। मेरे रब की मोहब्बत की इंतहा कोई नहीं और मेरी नाफरमानी की इंतहा कोई नहीं, लेकिन मैं अब भी अपने रब की रहमत से उम्मीदवार हूँ कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, कि मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से वादा किया है, मेरे हबीब तेरे बाद तेरी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कि हाँ, बस हमने ही अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, हमने ही अल्लाह से लौ लगाना छोड़ दी, हमने ही अल्लाह को याद करना छोड़ दिया। शैतान ने हमें दुनिया में यूं मसरूफ किया कि हमने अल्लाह को भुला दिया। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, मौत अभी आई नहीं है, कब्र अभी खुद ही नहीं है, अल्लाह अभी भी माफ करने वाला है। सूरज मगरिब से तुलू नहीं हुआ, जमीन और आसमान लपेट के नहीं रखे गए। अपने रब से तौबा करो, बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा करीब, बड़ा रहीम।